Hello, my dear students. Today we are going to learn the chapter from 12th standard chemistry subject. The name of the chapter is electrochemistry. You have learned one chapter, redox reaction, in 11th standard. So this chapter is in continuation with that chapter. Before starting this chapter, you must have knowledge about redox reaction, reduction half cell, oxidation half cell, or reduction half reaction, and oxidation half reaction. Though we will have some brief revision also in this lecture. विद्यार्थी मित्रांनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा इयत्ता 12वीचा चॅप्टर आहे आणि इयत्ता 11वीचा रेडॉक्स रिएक्शन या चॅप्टरचा याची लिंक आहे. यावरच तुम्हाला या दोन चॅप्टरची तयारी केल्यानंतरच तुम्हाला यावरचे सगळे सीईटी, जेई आणि एनईटीचे प्रश्न व्यवस्थित सोडवता येणार आहेत. हे आपण इयत्ता 11वीच्या शेवटच्या लेक्चर मध्ये सुद्धा सांगितलेलं होतं रेडॉक्स रिएक्शन या चॅप्टरच्या. मी माणिक सर, डायरेक्टर अँबिशन अकॅडमी सातारा, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एक वेळ हार्दिक 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 स्वागत करतो. आणि आता आपण देऊया पहिलं लेक्चर, चॅप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा. So first of all, let us introduce with the subject electrochemistry. Introduction to electrochemistry. My dear student, you know electrolysis of molten NaCl solution. Sodium chloride हे molten आहे, molten stage मध्ये, आणि त्याचं आपण इलेक्ट्रोलायसिस करायचंय. Molten NaCl solution is taken in this beaker. There are two electrodes dipped in it, and electric supply is done through this battery. Okay, so see what is done here. When the current is passed through the NaCl solution, when current is passed through the NaCl solution, what happens? Current is passed through NaCl solution, what happens? Yes, from the molten NaCl solution, the molten sodium is here on the negative electrode, and what you observe, the bubbles of chlorine gas on the positive electrode. So here, with the help of electricity, NaCl is decomposed. Molten NaCl solution घेतलं, त्याच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी काय केली, पास केली, तेव्हा तुम्हाला काय दिसलं तर निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडच्या तिकडे सोडियम गोळा झालेला आहे आणि पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड तिथे क्लोरीनचा गॅस बबल होतोय. म्हणजे NaCl हे जे कंपाऊंड आहे ते डिकम्पोज झालं आणि त्याच्यामधून Na वेगळा झाला आणि Cl वेगळा झाला. इलेक्ट्रोलायसिस, मुळात लायसिस या शब्दाचा अर्थ आहे ब्रेकडाऊन करणं. म्हणजे इथं आपण NaCl ला ब्रेक डाऊन केलं Na आणि Cl मध्ये. समजलं विद्यार्थ्यांनो? So what happens here? काय घडलं इथं तर NaCl पासून Na आणि Cl सेपरेट झाला, म्हणजे केमिकल रिएक्शन इथं आपण घडवून आणली. सो केमिकल चेंज इज प्रोड्युस्ड. येस, अँड टू हॅपन धिस, हे घडवून आणण्यासाठी आपण कशाचा वापर केला, इलेक्ट्रिसिटीचा वापर केला. सो वी से इलेक्ट्रिसिटी इज युज्ड टू प्रोड्यूस केमिकल चेंज. केमिकल रिएक्शन घडवून आणण्यासाठी इथे इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करण्यात आलेला आहे. Next, my dear students, in the 11th standard, in the last lecture, you have learned about the Daniell cell. Now see, this is a Daniell cell. So this is one beaker, and in the beaker, the ZnSO4 solution is taken. One more beaker, in that CuSO4 solution is taken.
So in ZnSO4 solution, Zn rod is dipped. In CSO4 solution, C rod is dipped. And we have connected these two rods to the electric bulb. There is one salt bridge, okay, which is connecting the two beakers or two solutions in the beaker. So what you observe is that the electric circuit is completed here. Electric current is flowing through the external wires. But what you observe here, there is no battery used. Means here the electricity is generated. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा की हा डॅनियल सेल आहे. डॅनियल सेल मध्ये हा हाफ सेल आहे ज्याच्यामध्ये Zn रॉड ZnSO4 च्या सोल्युशन मध्ये डीप केलाय. This is second half cell in which C rod is dipped in what? CSO4 solution. आणि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी साठी हे दोन्ही जे रॉड आहेत ते आपण काय केले, कंडक्टिंग वायरनी म्हणजे समजा कॉपर वायरनी जोडलेले आहेत. आणि आयन कंडक्शन होण्यासाठी, आयनची कनेक्टिव्हिटी राहण्यासाठी आपण या दोन्ही बीकरच्या मध्ये इथे एक सॉल्ट ब्रिज आपण वापरलेला आहे. यू गॉट दिस? ओके. And though there is no supply from battery, still this bulb glow, means here the electricity is generated. म्हणजे इथे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केलेली आहे, म्हणजे इथे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निर्माण झालेली आहे. मग ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुणामुळे निर्माण झालेली आहे? तर या केमिकल रिएक्शन्स मुळे, केमिकल एनर्जी मुळे निर्माण झालेली आहे. Means here the chemical energy is converted into electrical energy. So here with the help of chemical changes we are generating electricity. आपण इथं केमिकल रिएक्शन घडवत असताना इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करत आहोत. Understand? So here in case of Daniel cell, chemical change is used to produce electricity. मगाशी आपण काय बघितलं होतं? इलेक्ट्रिसिटी इज युज्ड टू ऑकर द केमिकल चेंज. इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करून आपण केमिकल चेंज घडवून आणला होता. आणि आपण आता इथे काय करतोय? केमिकल चेंज मधूनच इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करतोय. आपल्या चॅप्टरचं नाव काय आहे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. म्हणजे याचा अर्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आणि केमिकल रिएक्शन्स यांच्या मधल्या रिलेशन्स बद्दल आपण या चॅप्टर मध्ये शिकणार आहे. कळतंय तुम्हाला? या चॅप्टर मध्ये आपण काय शिकणार आहे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या चॅप्टर मध्ये तर इलेक्ट्रिसिटी आणि केमिकल रिएक्शन्स म्हणजे इलेक्ट्रिक एनर्जीचा वापर करून केमिकल रिएक्शन्स घडवून आणणं आणि केमिकल रिएक्शन्स मधून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणं, या गोष्टी आपण इथं शिकणार आहे. सो once again just a revision. Electrolysis of molten NaCl. Electrolysis of molten NaCl मध्ये आपण काय बघितलं? तर इलेक्ट्रिक एनर्जीचा वापर करून आपण NaCl चं डिकॉम्पोजिशन केलं. Na सेपरेट केला आणि Cl सेपरेट केला. तर डॅनियल सेल आपण बघितला. त्या डॅनियल सेल मध्ये आपण काय केलं? तर एक केमिकल रिएक्शन घडवून आणली, बरोबर आहे, आणि त्याच्यातून आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली. ओके. सो हियर इन द फर्स्ट experiment, that is electrolysis of molten NaCl solution, electricity is used to carry out chemical change. In the second case, when we studied the Daniel cell, chemical change is used to produce electricity. So my dear students, now we are going to see the agenda of this chapter. काय नक्की हा चॅप्टर? काय आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? So electrochemistry is a branch of physical chemistry. It is a branch of physical chemistry. Physical chemistry म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये केमिस्ट्री शिकत असताना आपल्याला फिजिक्स शिकण्याचा भास होतो. मुळात ऍक्च्युअली फिजिक्सचीच ही एक ब्रांच आहे. मायक्रोस्कोपिक ब्रांच म्हणतात येतात. ह्याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन्स इन्व्हॉल्व असतात. म्हणून याला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्रीचा हा एक पॉइंट आहे. So electrochemistry is a branch of physical chemistry which involves the study of interrelation between chemical changes and electricity. Chemical change आणि इलेक्ट्रिसिटी यांच्यामधला जो परस्पर संबंध आहे, इंटर रिलेशनशिप किंवा इंटर रिलेशन, याचा अभ्यास करणारी
फिजिकल केमिस्ट्रीची किंवा केमिस्ट्रीची ब्रांच काय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. येस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शिकवण्यापूर्वी तुम्हाला 11th स्टँडर्ड मधला रेडॉक्स रिएक्शन हा चॅप्टर व्यवस्थित समजलेला असला पाहिजे. आपण आता थोडक्यात रेडॉक्स रिएक्शन म्हणजे ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन हा जो कन्सेप्ट आहे ते पुन्हा एक वेळ समजून घेऊया. So my dear student, this word redox, there are two words. One is red and other is ox. So red is from reduction and ox is from oxidation. म्हणजे हा जो 5 अक्षरांचा शब्द तयार झाला यातले जे पहिले 3 अक्षर आहेत 3 लेटर्स आहेत ते रिडक्शन मधून घेतले आणि ऑक्स हे ऑक्सिडेशन मधून घेतलेले 2 लेटर्स आहेत आणि हा एक नवीन वर्ड तयार झाला रेडॉक्स. ओके, now we are going to define what is reduction and what is oxidation in terms of electrons. In the chapter redox reaction in 11th standard, you have learned 6 different definitions of what? Reduction and oxidation. So the definitions on the basis of electron, let us define oxidation. Yes, you are correct. So oxidation is loss of electrons. Oxidation is loss of electrons. Oxidation is loss of electrons. Remember, next reduction. So what is reduction? It is gain of electrons. It is gain of electrons. And when the oxidation and reduction reaction both occur simultaneously, we call that reaction as redox reaction. And in redox reaction, that is in an oxidation reduction reaction. आता redox reaction हिला पूर्ण जर संबोधायचं म्हणलं तर त्याला म्हणतात ऑक्सिडेशन रिडक्शन किंवा रिडक्शन ऑक्सिडेशन रिएक्शन. त्यामध्ये नक्की काय घडतं तर ज्या दोन स्पेसिस, जे दोन कंपाऊंड, जे दोन रिएक्टन्स रिएक्शन करतात त्याच्यामध्ये एकाचं ऑक्सिडेशन होत असतं आणि एकाचं रिडक्शन होत असतं. ओके, सो एन ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिएक्शन रेडॉक्स इज वन इन विच वन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. वन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन, एका एलिमेंटचे इलेक्ट्रॉन लूज होतात म्हणजे तो ऑक्सिडाइज होतो, कारण लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे ऑक्सिडेशन. अँड अनदर गेन्स द इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या एलिमेंटला इलेक्ट्रॉन्स मिळतात, तो घेतो आणि त्याचं काय होतं रिडक्शन होतं. सो ऑलवेज रिमेंबर माय डिअर स्टुडंट्स, an oxidation reduction reaction, that is redox, is the one in which one element loses electron, that is it is oxidized, and another gains electron, that is it is reduced. So remember these two short forms, OIL. OIL म्हणजे ऑक्सिडेशन मध्ये काय आहे लॉस आहे. There is a loss in oxidation. Okay, oxidation is a loss. RIG, that is reduction, is a gain. कुणाचा इलेक्ट्रॉनचा. So OIL, that is oxidation, is a loss of electrons. RIG, reduction, is gain of electrons. Remember that. Now let us see one example. So Zn in solid state plus Cu2 plus gives you Zn2 plus Cu solid. Now what you observe here is that the oxidation number of Zn is a 0 here and the oxidation number of Zn is 2 plus here. So what happened here, from Zn, positive Zn2 plus ions are formed. मग पॉझिटिव्ह आयन्स कधी तयार होतात तर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन झाल्यानंतर होतात. किती पॉझिटिव्ह, किती चार्ज दिसतोय तर 2 प्लस दिसतोय, म्हणजे त्याने किती इलेक्ट्रॉन लॉस केले तर 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस केले. अंडरस्टँड इट. म्हणजे झेडेन इलेक्ट्रॉन लॉस केलेत म्हणजे इथं झेडेनचं काय झालेलं आहे ऑक्सिडेशन झालेलं आहे. आता इकडे बघा, हा Cu2 प्लस म्हणजे याच्याकडे काय आहेत 2 पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत आणि तो इथं बनलाय Cu0 म्हणजे हा न्यूट्रल बनलाय. मग हा पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रल का बनला असेल तर त्यानं निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेप्ट केले असतील, म्हणजे यानं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेप्ट केले आहेत, म्हणजे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन झालाय. म्हणजेच कॉपरचं इथं रिडक्शन झालेलं आहे. अंडरस्टँड इट. झेडेनचं काय झालेलं आहे
येस, झेडेनचा ऑक्सिडेशन नंबर वाढलाय. आपल्याला इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर म्हणजे ऑक्सिडेशन हे माहिती आहे, आणि इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन म्हणजे ऑक्सिडेशन नंबर म्हणजे ऑक्सिडेशन. आणि इकडे कॉपरचं काय झालेलं आहे, ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीज झालेला आहे. येस, डिक्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर. तर तिकडे काय असतं, रिडक्शन असतं. म्हणजे ऑक्सिडेशन नंबरच्या कन्सेप्ट नुसार सुद्धा झेडेनचं ऑक्सिडेशन झालेलं आहे आणि कॉपरचं रिडक्शन झालेलं आहे. मग आता इलेक्ट्रॉनच्या कन्सेप्ट येऊया, की झेडेन हा न्यूट्रल आहे, तर त्याच्यापासून तुम्हाला Zn2+ आयन्स मिळाले आणि 2 इलेक्ट्रॉन त्यानं लूज केलेले आहेत. अंडरस्टँड इट? सो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अँड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड व्हॉट? Oxidation, right? Now Cu2+ ions has taken 2 electrons, so this is a gain of electrons and Cu is formed. So gain of electron is what? Reduction. Yes. So electrons lost by Zn and gained by Cu2+. झिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस केलेले आहे, तर कॉपर मध्ये इलेक्ट्रॉन गेन केलेले आहे. म्हणजे झिंकचं ऑक्सिडेशन झालंय आणि कॉपरचं रिडक्शन झालंय. सोपं आहे? येस. सो रिडक्शन ऑफ Cu2+ आयन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय Zn. म्हणजे Zn इलेक्ट्रॉन लूज केले आणि कॉपरने इलेक्ट्रॉन गेन केले, म्हणजे कॉपरचं रिडक्शन झालं. मग कॉपरचं रिडक्शन कुणी घडवून आणलं? तर Zn घडवून आणलं. किंवा आपण असं म्हणू शकतो की Znचं ऑक्सिडेशन कुणी घडवून आणलं? तर कॉपरनं घडवून आणलं. सो Zn इज अ रिड्युसिंग एजंट. माहिती आहे, Zn हा रिड्युसिंग एजंट म्हणून काम करतोय, किंवा त्याला आपण रिडक्टंट म्हणतो. लक्षात ठेवा, ज्याचं स्वतःचं ऑक्सिडेशन होतं, तो दुसऱ्याचं काय घडवून आणतो? रिडक्शन करतो. म्हणजे स्वतः काय करतो? तो इलेक्ट्रॉन लॉस करतो, म्हणजे त्याचं झालं ऑक्सिडेशन. त्याच्यामुळे त्याच्या बरोबर जो दुसरा असतो त्याचं काय होतंय? रिडक्शन होतंय. म्हणून ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं तो रिड्युसिंग एजंट म्हणून काम करतो. काय म्हणून काम करतो? रिड्युसिंग एजंट. किंवा आपण त्याला काय म्हणायचं? रिड्युसिंग एजंट म्हणतो, किंवा त्याला आपण अजून एक नाव द्यायचं, रिडक्टंट. मग या केमिकल रिएक्शन मध्ये, या रेडॉक्स रिएक्शन मध्ये Zn हा रिड्युसिंग एजंट आहे किंवा रिडक्टंट आहे. अंडरस्टँड? ओके. नाउ electrons are lost by Zn but gained by Cu2+. म्हणजे Cu2+ न स्वतःच काय केलं? रिडक्शन घडवलं, आणि Znचं काय घडवून आणलं? ऑक्सिडेशन घडवून आणलं. म्हणजे Cu हा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करतोय. Cu काय म्हणून काम करतोय? ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करतोय, किंवा त्याला म्हणायचं ऑक्सिडंट. वन्स अगेन आय रिपीट, ऑक्सिडायझिंग एजंट कोण? ज्याचं स्वतःचं रिडक्शन होतं आणि तो समोरच्याचं ऑक्सिडेशन घडवून आणतो. रिड्युसिंग एजंट म्हणजे कोण? ज्याचं स्वतःचं ऑक्सिडेशन होतं आणि पुढच्याचं तो काय घडवून आणतो? रिडक्शन घडवून आणतो. ओके. म्हणजे थोडक्यात रेडॉक्स रिएक्शन ही काय असते? तर ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि रेडॉक्स आणि रिड्युसिंग एजंट मधलीच रिएक्शन असते. अंडरस्टँड? ओके. So what is oxidizing agent or oxidant? Oxidizing agents are electron acceptors. बरोबर आहे. ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे कोण? ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे कोण? ज्यांचं स्वतःचं रिडक्शन होतं. मग रिडक्शन कोणाचं होतं? जो इलेक्ट्रॉन घेतो त्याचं ना, म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर असतो. सो ऑक्सिडायझिंग एजंट इज इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. ऑक्सिडायझिंग एजंट इज इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. ऑक्सिडायझिंग एजंट इज इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. लिहून ठेवा, लक्षात ठेवा. अंडरस्टँड? मग इथं कोण आहे? तर Cu2+ आहे. Cu2+ ने काय केलं? 2 इलेक्ट्रॉन्स घेतले. त्याचं स्वतःचं काय झालं? त्याचं स्वतःचं रिडक्शन झालंय. सो ऑक्सिडायझिंग एजंट्स आर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर्स अँड दे देमसेल्व्स गेट रिड्युस्ड. जो ऑक्सिडायझिंग एजंट असतो त्याचं स्वतःचं रिडक्शन होतं. जो ऑक्सिडायझिंग एजंट असतो त्याचं स्वतःचं रिडक्शन होतं. अंडरस्टँड इट? येस. नाउ रिड्युसिंग एजंट. रिड्युसिंग एजंट म्हणजे रिडक्टन्स. सो व्हॉट आर द रिड्युसिंग एजंट्स? Reducing agents म्हणजे reductants. These are the electron donors. Electron donors. Reducing agents, electron donors. Reducing agents, electron donors. Reducing agent, electron donors. ओके. मग त्याने इलेक्ट्रॉन दिले, म्हणजे त्याचं स्वतःचं काय झालं? ऑक्सिडेशन झालं, कारण लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे ऑक्सिडेशन. सो रिड्युसिंग एजंट, दॅट इज रिडक्टन्स, आर डोनर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, अँड दे देमसेल्व्स गेट ऑक्सिडाइज्ड. मग इथं आपण काय बघितलं होतं? Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिले होते. मग Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळे त्याचं काय घडलं होतं? ऑक्सिडेशन घडलं होतं. बरोबर आहे? येस. पुन्हा एक वेळ सांगतो, ऑक्सिडायझिंग एजंट कोण असतो? दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन घडवून आणतो, स्वतःचं रिडक्शन घडतो.
रिड्युसिंग एजंट कोण असतो? दुसऱ्याचं रिडक्शन घडवतो, त्याचं स्वतःच ऑक्सिडेशन होतं. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन म्हणजे काय? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग ऑक्सिडायझिंग एजंट कोण असतो? इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर असतो. रिड्युसिंग एजंट कोण असतो? इलेक्ट्रॉन डोनर असतो. डिअर स्टुडंट्स, पुन्हा पुन्हा हे व्यवस्थित ऐका, रिपीटेडली ऐका, लिहून काढा, वाचा. नेक्स्ट, लेट अस लर्न सम कंडक्टर्स अँड टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. आता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करणारे जे कंडक्टर्स आहेत, मुळात आपण असं म्हणतो की मटेरियल्स आर क्लासिफाइड ॲज व्हॉट? कंडक्टर्स, इन्सुलेटर्स अँड सेमी कंडक्टर्स. बट इन दॅट अगेन कंडक्टर्स आर ऑल्सो classified. Okay, so what are the classification of the conductors? तर आपण इथं पहिल्यांदा बघूया सोल्युशन ऑफ द आयोनिक सॉल्ट्स. आयोनिक सॉल्टचे काही सोल्युशन्स बघूया आपण. त्याच्यानंतर आपण मेटल्स बघूया आणि स्ट्रॉंग अँड वीक ऍसिड्स अँड बेसिस बघूया. ठीक आहे. आता सोल्युशन ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स, मेटल्स अँड स्ट्रॉंग अँड वीक ऍसिड अँड बेसिस. सो allow flow of electricity through them. आता बघा, मेटल मधून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते का? येस, होते. आयोनिक सॉल्ट्स मधून, आयोनिक सॉल्टचे जे सोल्युशन आहे ना, नॉट ओनली आयोनिक सॉल्ट, देअर सोल्युशन, ऍक्वियस स्टेट त्याची पाहिजे, त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते का? येस, होते. आणि वीक ऍसिड बेस किंवा स्ट्रॉंग ऍसिड बेस यांच्यातून इलेक्ट्रिसिटी पास होते का? येस, होते. बरोबर आहे. सो दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स. ह्या तिघांमधून पण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो, म्हणजे त्यांना आपण कंडक्टर्स म्हणलं पाहिजे की नाही? येस, म्हणलं पाहिजे. सो दे आर कॉल्ड ऍज कंडक्टर्स. सो व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गिव्हन स्पेसिस, म्हणजे जे काय दिलंय त्याच्यातून जर इलेक्ट्रिसिटी पास होत असेल तर त्याला आपण कंडक्टर म्हणतो. येस, येस. सो there is a transfer of, or there is a flow of electricity, means what? There is a transfer of electrons from one point to other point. However, the mechanism of transfer of electrons is not the same for all the conductors. आता हे खूप महत्वाचं आहे की हे तीन वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे तुम्ही आता कंडक्टर्स बघितले, त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते म्हणून सांगितलं. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो म्हणजे होणं म्हणजे काय? तर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर्स होणं. पण हा जो मेकॅनिझम ऑफ ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे तो या प्रत्येकासाठी वेगळा वेगळा आहे. ओके. आता आपण कंडक्टर्स मध्ये पहिला प्रकार बघूया, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, आणि दुसरा आहे इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स. कंडक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये हा कन्सेप्ट असेल नसेल, पण लक्षात ठेवा की आपला जो फोकस आहे तो फोकसच मुळात नॉट ओनली बोर्ड सिलेबस, आवर फोकस इज NET also, JEE also and CET also. त्यामुळे हे सगळं तुम्ही शिकायचंच आहे. तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये किंवा नोट्स मध्ये जर काही गोष्टी सापडल्या नाहीत तर त्याला तुम्ही डबल स्टार करून एक्स्ट्रा फॉर नॉलेज असं म्हणून घ्या, कारण पुढे तुम्हाला MCQ सोडवताना त्याचा वापर होतो. ठीक आहे. सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. आता इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स म्हणजे कुठले? की ज्याच्यामध्ये येस, देयर आर मेटल वायर्स. ओके. आता ही एक कॉपर वायर घेतली तुम्ही आणि त्याच्या एका बाजूला निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, एका बाजूला काय आहेत? पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत. म्हणजे एका बाजूला आपण निगेटिव्ह पोटेन्शियल केले क्रिएट, एका बाजूला पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल क्रिएट केले. पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला की ऑटोमॅटिकली काय होतं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर. सो नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग टुवर्ड्स व्हॉट? पॉझिटिव्ह एंड. Yes, so this is a flow of electrons. So we can say the current is flowing through it, right? So the conductors through which the conduction of electricity occurs by the direct flow of electrons under the influence of applied potential are known as electronic conductors. कुठली एखादी मेटल कंडक्टिंग वायर तुम्ही घेतली आणि तिच्या दोन एंड मध्ये जर तुम्ही इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट केला तर डेफिनेटली त्याच्यातून काय होणार आहे? इलेक्ट्रिक करंट वाहणारच आहे. बरोबर की नाही? मग हा जो प्रकार आहे याला तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर असं म्हणतात. म्हणजे देयर इज अ फ्लो ऑफ, देयर इज व्हॉट what we can say is that the flow of the electric current due to electrons only. Okay, so atoms or ions of the conductor are not involved in this process. आता इथं तुमचा जो कंडक्टर आहे त्याचे जे काही atoms आहेत किंवा त्याच्यामध्ये काही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आयन्स तयार झाले असतील तर ते या प्रोसेस मध्ये इन्व्हॉल्व होत नाहीत, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स होतात. ओके. सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स बाय मायग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर. मग इथं करंट कोणामुळे आहे? तर फक्त आणि फक्त मायग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुळे आहे.
Okay. So as there is a only migration of electrons, it does not involve transfer of matter. आता इथं इलेक्ट्रॉनचं मायग्रेशन होणार आहे, म्हणजे इथं मॅटर ट्रान्सफर होणार नाहीये, मॅटर ट्रान्सफर होणार नाही. मग there is a in this process there is a no chemical change involved. So conduction process does not involve the chemical changes. म्हणजे इथं कुठली केमिकल रिएक्शन सुद्धा घडणार नाही. म्हणजे कॉपर वायर मधून इलेक्ट्रिसिटी पास केली आणि कॉपर वायरचं कसं तर दुसऱ्या त्याच्यात कन्वर्ट झालंय, कुठला तर केमिकल चेंज झालाय असं आपल्याला बघायला मिळतं का? नाही बघायला मिळत. अंडरस्टँड इट? ठीक आहे, म्हणजे तिथं केमिकल रिएक्शन घडत नाही. परत एक समजून घ्या, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स मध्ये काय असतं, तर एक मेटल वायर असते, त्याच्या दोन्ही बाजूला पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट केले की त्याच्यातून इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो. हा इलेक्ट्रिक करंट हा फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉन्स मुळे असतो. त्याच्यामध्ये प्रत्यक्षामध्ये चार्ज आयन्स जे आहेत ते भाग घेत नाहीत. पॉझिटिव्ह आयन निगेटिव्ह आयन भाग घेत नाहीत. पॉझिटिव्ह आयन निगेटिव्ह आयनची मुवमेंट सुद्धा होत नाही, मायग्रेशन होत नाही. त्यामुळे त्याच्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचं मॅटर ट्रान्सफर हा इन्व्हॉल्व्ह होत नाही, मॅटरचं मायग्रेशन होत नाही. इथं कुठल्याही पद्धतीची केमिकल रिएक्शन होत नाही. ओके, ठीक आहे, हे तुम्हाला कळलं. आता आपण बघूया रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर. तर तुम्हाला हे माहिती आहे की ओहम्सनं आपल्याला शिकवलेलं आहे की जसं जसं टेम्परेचर वाढवतं तसं कंडक्टरचा रेजिस्टन्स सुद्धा वाढत असतो. त्याच्यानंतर आपण कंडक्टिव्हिटी ऑफ द कंडक्टर बघू. आता कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय? इज ऑफ फ्लो. आणि रेजिस्टन्स म्हणजे काय? रेजिस्टन्स टू फ्लो. आता लक्षात ठेवा की जर रेजिस्टन्स वाढत असेल तर इज ऑफ फ्लो असेल का हो? रेजिस्टन्स आणि कंडक्टिव्हिटी हे दोन काय आहेत? एकमेकाच्या अपोजिट गोष्ट आहे. जिथं रेजिस्टन्स वाढतो तिथं कंडक्टिव्हिटी काय होते? कमी होते. म्हणजे तुम्हाला काय कळलं की इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मध्ये जर तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं तर रेजिस्टन्स वाढणार आहे, पण कंडक्टिव्हिटी काय होणार आहे? कमी होणार आहे. कंडक्टिव्हिटी काय होणार आहे? कमी होणार. सो दिस इज डाउनवर्ड एरो रिप्रेझेंट दॅट इट इज डिक्रीजिंग and upward arrow means increasing. So with increase in temperature, resistance of the conductor increases. With increase in temperature, conductivity of the conductor decreases. Cursor movement कडे जरा व्यवस्थित लक्ष देत चला. Resistance is the opposition to the passage of electric current through that conductor. Yes, resistance म्हणजे काय असतं? तर resistance is nothing but the opposition. Yes, to the what? Passage of the electric current through that conductor. करंट वाहण्याला जो विरोध केला जातो त्यालाच आपण रेजिस्टन्स म्हणतो. सो इन्क्रीज इन टेम्परेचर मेक्स द ऍटम्स व्हायब्रेट. जेव्हा आपण टेम्परेचर वाढवतो तेव्हा जो कंडक्टर आहे त्याचे जे ऍटम्स आहेत ते जास्तीत जास्त व्हायब्रेट होऊ लागतात. आणि व्हायब्रेट झाल्यानंतर ते इलेक्ट्रॉनचे जास्तीत जास्त काय करतील? कोलिजन्स करतील ना. द व्हायब्रेशन ऑफ द ऍटम्स कॉजेस मेनी कोलिजन्स बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड द कॅप्टिव्ह इलेक्ट्रॉन्स. जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि कॅप्टिव्ह इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणजे जे त्यांच्यामध्ये आणि हे जे व्हायब्रेटिंग ऍटम्स आहेत त्यांच्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात काय होतील? कोलिजन्स होतील. आणि कोलिजन झाल्यामुळं इलेक्ट्रॉन्स इझिली फ्लो होऊ शकणार नाहीत. सो इच कोलिजन युजेस अप सम एनर्जी फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड इज द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टन्स. आणि ह्या कोलिजन मधूनच बाहेर पडण्यासाठी त्या इलेक्ट्रॉनच्या ज्या मुवमेंट आहेत त्याच्यामुळे त्यांना जी निर्माण झालेली कायनेटिक एनर्जी आहे ती लॉस होईल ना. आता समजा तुम्हाला रेस लावली तुमच्या सगळ्यांची, एक 10 जणांना आपण रेस मध्ये पळायला लावलं आणि तुम्ही रेसमध्ये जात असताना तुमच्यापैकी 2-4 आगाऊ लोक काय करतायत की एकमेकाला बळानं धडकतायत जाता जाता, आहे की नाही? तर मग काय होईल हो? तर धडकल्यानंतर काही जण पडतील किंवा ते उठून परत दुसऱ्याला धडकायला बघतील. या प्रोसेसमध्ये काय होईल की पळण्यासाठी जी तुमची एनर्जी होती एका टार्गेट पासून दुसऱ्या टार्गेट, ती एनर्जी कशात युज झाली? हे तुमच्या धडकाधडकी, भांडणं, उठणं ह्याच्यात युज झाली. बरोबर आहे. त्यामुळे रेस लवकर संपेल का? म्हणजे रेस तुमची कंप्लीट व्हायला काय केलं? तुम्ही विरोध केला ना. असं सेम इलेक्ट्रॉन्स एकमेकाशी कोलाइड होतात किंवा इलेक्ट्रॉन्स हे व्हायब्रेटिंग ऍटमशी कोलाइड होतात आणि रेजिस्टन्स काय होत जातो? वाढत वाढत जातो. अशी ही कन्सेप्ट आहे. कळलं व्यवस्थित तुम्हाला? ओके. Now the more the atoms jostle around the material, the more collisions are caused. Yes, जेवढे हे atoms व्हायब्रेट होतील तेवढे कोलिजन जास्त वाढतील. More collisions are occurred. Okay, hence the greater the resistance to current flow. आणि मग जास्तीत जास्त काय होईल? करंट फ्लोला रेजिस्टन्स होईल. ओके, अजून आपण पुढे कनेक्शन आपलं चालू ठेवूया. टाइप्स ऑफ द कंडक्टर. त्यामध्ये आता आपण जो बघितला होता तो होता इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. ओके, आता बघूया आपण पुढचा कंडक्टर. त्याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर बघणार आहे. आणि इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर साठी आपण एक एक्झाम्पल घेतलं, इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन NaCl. हे या चॅप्टरच्या सुरुवातीला पण आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं. आपण पुन्हा तेच घेऊया.
NaCl सोल्युशन घेतलं, त्याच्यामध्ये एक पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आणि एक निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आपण इंट्रोड्यूस केलेला आहे. हे इलेक्ट्रॉन आहेत ते ग्राफाइटचे किंवा प्लॅटिनमचे बनवलेले असतात. हे इनर्ट इलेक्ट्रोड असतात. आता हे इनर्ट इलेक्ट्रोड म्हणजे काय की त्यांच्यावर कुठल्याही पद्धतीची केमिकल रिएक्शन नाही झाली पाहिजे. म्हणजे डॅनियल सेल मध्ये जे तुम्ही बघता की झेडेन रॉड आणि ZnSO4 सोल्युशन आणि कॉपर रॉड आणि CaSO4 सोल्युशन याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन घडते. तर इथं तसं घडणार नाही. म्हणजे ग्राफाइट प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड इथं जे आहे ते इलेक्ट्रोलायटिक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ मोल्टन NaCl याच्यामध्ये ह्या दोन इलेक्ट्रोड्सनी किंवा ह्या दोघांच्या मटेरियलनी केमिकल रिएक्शन मध्ये भाग घ्यायचा नाहीये. त्यांचं काम फक्त एकच आहे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करून देणे. ओके, ठीक आहे. मग आपण आता काय केलं, ह्या दोन्ही इलेक्ट्रोडच्या मध्ये काय जोडली, एक बॅटरी जोडली. बॅटरी जोडून आपण इथं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाय आपण इथं सुरू केलेला आहे. लक्षात ठेवा, जो पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड असतो, ज्याला आपण बॅटरीचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल जोडतो त्याला आपण एनोड म्हणतो, आणि बॅटरीचा ज्याला आपण निगेटिव्ह टर्मिनल जोडतो आपण त्याला कॅथोड म्हणतो. लक्षात ठेवा, बॅटरीचा निगेटिव्ह टर्मिनल जिथं जोडतो आपण त्याला कॅथोड म्हणतो, बॅटरीचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल आपण जिथं जोडतो त्याला आपण एनोड म्हणतो, जेव्हा आपण बॅटरी जोडलेली असते तेव्हा. अंडरस्टँड इट. आता काय घडलं तुम्ही बघितलं का, की हे जे मोल्टन NaCl सोल्युशन होतं ते डिकम्पोज झालं. म्हणजे त्याच्यातून Na+ आणि Cl- असे दोन प्रकारचे आयन्स तयार झाले. And what happens here, the positive ions Na+ moves toward the negative electrode म्हणजे कॅथोड, आणि निगेटिव्ह आयन Cl- moves toward the positive electrode म्हणजे कोण, एनोड. बरोबर आहे. येस. तर इथं तुमचं सोडियम आणि क्लोरीन हे काय झाले, सेपरेट झाले. म्हणजे इथं केमिकल रिएक्शन घडली. गेट इट क्लिअर. आता हे दोन आयन्स इथं सेपरेट झाले, तर पुढे काय होत आहे आपल्याला विचार करायचा आहे कंडक्टरच्या बाबतीत. आता हे जे Na+ आयन जे निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड कडे आला त्यानं काय केलं, तर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला. Na+ काय केला, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला आणि तो बनला Na. ओके, अशा पद्धतीने इथं तुम्हाला 2 Na+ ions accepted 2 electrons and what formed is a 2 Na. इथे इलेक्ट्रॉन काय झालेला आहे, ऍक्सेप्ट झालेला आहे. बरोबर आहे की नाही. मग इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट झाला म्हणजे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन झाला, म्हणजे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे इथं काय घडलं, रिडक्शन घडलं. अगदी बरोबर, इथं काय घडलं, रिडक्शन घडलं. ओके, आता इकडं काय झालं, तर इकडं हा जो क्लोरीन आहे तो आयन आहे बघा, Cl- यानं हा इलेक्ट्रॉन इथं काय केलेला आहे, दिलेला आहे. इलेक्ट्रॉन इथं काय केलेला आहे, दिलेला आहे. येस, आणि तो इलेक्ट्रॉन कुठे गेलेला आहे, बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे गेलाय. करेक्ट. म्हणजे तुमच्या लक्षात येते का की बॅटरी मधून इलेक्ट्रॉन पहिला कुणाकडे गेला, या इलेक्ट्रोडकडे गेला. म्हणजे कुणाकडे गेला, कॅथोडकडे गेला. बरोबर आहे. मोल्टन NaCl जो होता त्याच्यातून Na+ सेपरेट झाला आणि तो इकडे आला आणि त्यानं तो इलेक्ट्रॉन इथं काय केला, ऍक्सेप्ट केला. त्याच वेळेला मोल्टन NaCl मधला Cl- आयन हा एनोडकडे गेला आणि त्याने इथे इलेक्ट्रॉन डोनेट केला. इथे इलेक्ट्रॉन दिला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन झाला इथं. म्हणजे कॅथोडच्या तिथं रिडक्शन झालं, तर एनोडच्या तिथं काय झालं, ऑक्सिडेशन झालं. एनोडच्या तिथं काय झालं, ऑक्सिडेशन झालं. बरोबर आहे. आणि इथं क्लोरीन गॅस इथं काय झालेला आहे, बबल्स दिसत आहेत त्याचे, म्हणजे तो इव्हॉल्व झाला, इथं फ्री झालेला आहे. सो 2 Cl- ions has donated 2 electrons and Cl2 gas is bubbled out there. राईट. म्हणजे इथं काय घडलं, ऑक्सिडेशन. काय घडलं, ऑक्सिडेशन. इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट झालं का रे, हो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट झालं. परंतु तुम्हाला ह्या पूर्ण सर्किट मध्ये फक्त इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होताना दिसले का, नाही. तर इथं तुम्हाला हा जो NaCl आहे त्याच्यापासून Na+ आणि Cl- आयन्स तयार झालेले दिसले, आणि हे आयन्स एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेलेत. म्हणजे इथं ट्रान्सफर ऑफ मॅटर झालेला आहे. The electron transfer takes place by the migration of positive and negative ions toward the electrodes. इथं ऍक्च्युअली मॅटर काय झालेला आहे, ट्रान्सफर झालेला आहे. अंडरस्टँड इट. Yes, so in electrolytic conductor, the conduction involves the transfer of matter. अजून काय घडलं, तर NaCl जे होतं मोल्टन NaCl ते डिकम्पोज झालं. म्हणजे इथं केमिकल रिएक्शन सुद्धा घडलेली आहे. द करंट फ्लो इज ऑलवेज अकम्पनीड विथ केमिकल चेंजेस. इथं केमिकल रिएक्शन झालेली आहे, म्हणजे इथं केमिकल रिएक्शन होऊन करंट फ्लो झालेला आहे. येस.
Now what happens here? The resistance decreases and conductivity increases with increasing temperature. जर आपण इथलं टेम्परेचर जर आपण वाढवत गेलो तर जसं जसं टेम्परेचर आपण वाढवू तसं तसं इथं जे हे इलेक्ट्रोलायसिस आहे ते भरभर घडेल, म्हणजे जास्तीत जास्त आयन सेपरेट व्हायला सुरू होतील आणि त्यामुळे रेजिस्टन्स काय होईल, कमी होईल आणि कंडक्टिव्हिटी काय होईल, वाढेल. इंटरेस्टिंग आहे की नाही? लक्षात ठेवा, मगाशी आपण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बघितलं होतं. तर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मध्ये आपण काय शिकलो की टेम्परेचर वाढवलं की रेजिस्टन्स वाढतो, पण इथं तसं नाही. इथं उलट टेम्परेचर वाढवलं की रेजिस्टन्स कमी होतो आणि रेजिस्टन्सच्या अपोजिट टर्म कुठली असते तर कंडक्टिव्हिटी असते. तर कंडक्टिव्हिटी काय होते, इथं वाढते. इथं ऍक्च्युअल मायग्रेशन ऑफ द मॅटर सुद्धा होत आहे. इथं केमिकल रिएक्शन सुद्धा घडत आहे. अंडरस्टँड इट? येस. मग काय आपल्याला इम्पॉर्टंट पॉइंट कळाले? व्हॉट अबाउट द इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स? आपण आता इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स बद्दल काय शिकलो? Conductors in which the conduction takes place by the migration of positive and negative ions are known as electrolytic conductors. कुणाला म्हणायचं? Electrolytic conductors. So conductors in which the conduction takes place by the migration of positive and negative ions are known as electrolytic conductors. Now what are the electrolytes? Substances which produce a conducting solution in their aqueous or molten state are known as electrolytes. म्हणजे तुम्ही बघितलं होतं की NaCl, molten NaCl. मग त्यानं काय केलं होतं? त्यानं काय केलं होतं? त्याचं aqueous किंवा molten सोल्युशन तयार केलं होतं आणि aqueous आणि molten सोल्युशन मधून काय पास झाली होती? इलेक्ट्रिसिटी पास झाली होती. त्याच्यामधून Na+ आणि Cl- आयन्स काय झाले होते? सेपरेट झाले होते. अंडरस्टँड इट? मग असे सबस्टन्सेस जे काय करतील, कंडक्टिंग सोल्युशन तयार करतील. म्हणजे असं सोल्युशन की ज्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होईल. ते कसं असू शकतं सोल्युशन? ते aqueous असू शकतं किंवा स्वतः ते मोल्टन स्टेट मध्ये सुद्धा असू शकतं. सो व्हॉट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स? Substances which produce a conducting solution in their aqueous or molten state are known as electrolytes. Get it clear? Yes. Now let us think about the degree of dissociation of the electrolyte. Degree of dissociation of the electrolyte. Okay. On the basis of that, we define or we classify electrolytes as strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolytes and weak electrolytes. So what are the strong electrolytes? Strong electrolytes are ionic salts, also strong acids and strong bases. The ionic salts जे असतात, ओके, ते स्वतः स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसेस हे कोण असतात? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असतात. तर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कोण असतात? तर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हे वीक ऍसिड आणि वीक बेस हे असतात. ठीक आहे, ओके. आत्ताच आपण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आणि इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स शिकलो, तर आपण त्याच्यातलं थोडंसं डिफरन्स बघूया. लेट अस सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन और डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक अँड इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स. रेडी स्टुडंट्स? आपण आता काय बघणार आहे? डिस्टिंग्विश और डिफरन्स बिटवीन येस इलेक्ट्रॉनिक अँड इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स. रेडी? Electronic conductors, electrolytic conductors. First, in electronic conductors, the flow of electricity occurs by the migration of electrons through the conductors. Yes, electronic conductor मध्ये फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉन्स मुळेच इलेक्ट्रिसिटीचं कंडक्शन होत असतं. In electrolytic conductors, the electron transfer takes place by migration of positive and negative ions towards the इलेक्ट्रोड्स. आपण आता बघितलं होतं Na+ कसा कॅथोड कडे गेला आणि Cl- कसा एनोड कडे गेला ते. येस. नेक्स्ट, द कंडक्शन डज नॉट इन्व्हॉल्व द ट्रान्सफर ऑफ मॅटर. इथं तुम्हाला प्रत्यक्ष ट्रान्सफर ऑफ मॅटर घडत नाही. इन इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर द कंडक्शन इन्व्हॉल्व द ट्रान्सफर ऑफ मॅटर. Electronic conductors, third point, the conduction process does not involve the chemical changes. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टरच्या बाबतीमध्ये कोणत्याही पद्धतीची केमिकल रिएक्शन घडत नाही. इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर, द करंट फ्लो इज ऑलवेज अकम्पनीड विथ द केमिकल चेंजेस. Fourth point, the resistance of the conductor increases and conductivity decreases with increasing temperature. जसं 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 टेम्परेचर वाढत जाईल तसं तसं रेजिस्टन्स वाढत जाईल आणि कंडक्टिव्हिटी कमी होत जाईल. कुठे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स मध्ये. पण इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स मध्ये कसं असतं? याच्या नेमकं उलट घडतं. द रेजिस्टन्स डिक्रीजेस अँड कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर. कारण जसं जसं टेम्परेचर वाढतं तसं आयन्स वाढतात.
इलेक्ट्रोलायसिसची प्रोसेस फास्ट होते. अंडरस्टँड? येस. तर हे तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलं जाऊ शकतं, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक अँड इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स. आता या काही टर्म्स आहेत या तुम्ही फिजिक्स मध्ये पण शिकलेल्या आहात, पण आपल्याला या चॅप्टर मध्ये याची गरज आहे, त्यामुळे परत एकदा बघून घेऊया. रेजिस्टन्स म्हणजे काय, स्पेसिफिक रेजिस्टन्स, रेजिस्टिव्हिटी, कंडक्टन्स, कंडक्टिव्हिटी, टेम्परेचर डिपेंडन्स ऑफ द रेजिस्टन्स, ऑल दिस थिंग्स. हे काही फिजिक्स मधल्या गोष्टी आहेत, म्हणजे मुळातच ह्या चॅप्टर्स मुळात फिजिकल केमिस्ट्री मधला आहे. ओके, सो आपल्याला ओहम्स लॉ माहिती असला पाहिजे. व्हॉट इज ओहम्स लॉ? आपण फिजिक्स मध्ये शिकलेलो आहे की द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम. म्हणजे कोण? तर त्याची लेंथ, त्याचा एरिया ऑफ कंडक्टरची लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, त्याच्यानंतर त्याचं मटेरियल आणि टेम्परेचर, या सगळ्या गोष्टी जर सेम राहिल्या म्हणजे कोण? फिजिकल स्टेट. तर काय घडतं? देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेन्शियल डिफरन्स. तेवढा तुम्ही पोटेन्शियल डिफरन्स तयार कराल तेवढा तुमचा करंट जास्त वाहणार. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. येस, हे फिजिक्स मध्ये आपण शिकूया. आता इकडे बघूया. It states that the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. म्हणजे V directly proportional to I. This law is obeyed by the both metallic as well as electrolytic conductors. आता एक लक्षात ठेवा की आपण आताच कंडक्टरचे दोन प्रकार बघितले. एक होता इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एक होता इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर. तर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर म्हणजेच मेटॅलिक कंडक्टर. अंडरस्टँड इट? आणि इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स, आणि हे दोन्ही कंडक्टर्स काय करतात? ओहमचा लॉ काय करतात? ओबे करतात. ओके, सो पोटेन्शियल डिफरन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, किंवा आपण म्हणू शकतो पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन करंट इज अ कॉन्स्टंट. अँड यू नो व्हॉट इज दिस कॉन्स्टंट? दिस कॉन्स्टंट इज टर्म्ड ॲज अ रेजिस्टन्स. आपण या कॉन्स्टंटला काय म्हणतो? येस, रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. आपण या कॉन्स्टंटला रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर असं आपण म्हणतो. नाउ सी, इफ I is a current strength, V is a potential difference, and R is the resistance of the conductor. बघा, I हा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आहे, V हा तिथे अप्लाय केलेला पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, आणि R हा रेजिस्टन्स आहे. सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V is equal to IR, or you can say V upon I is equal to constant, that is equal to R. So we can say that I is equal to V upon R. Okay, so let's see what are the units. तर कोणती नवीन फिजिकल क्वांटिटी शिकली की तुम्हाला त्याचं काही गोष्टी तुम्हाला नेहमीच माहिती पाहिजेत, त्या तुम्ही फाइंड आउट केल्या पाहिजेत की ती क्वांटिटी फंडामेंटल आहे की डिराइव्ड आहे, स्केलर आहे की वेक्टर क्वांटिटी आहे. बरोबर, ह्या चार गोष्टी झाल्या की लगेच पुढचा पॉइंट काय असतो की त्याचे डायमेन्शन्स काय असतात. डायमेन्शन्स माहित झाले की लगेच त्याचं एसआय युनिट आणि सीजीएस युनिट. हे प्रत्येक वेळा आपण कधीही नवीन कुठलीही क्वांटिटी डिस्कस करताना या गोष्टी आपण डिस्कस करतच असतो. ठीक आहे, सो लेट अस सी. युनिट I is expressed in amperes. तर करंटचं जे युनिट असतं ते अँपियर मध्ये मोजतात, म्हणजे करंट मोजण्याचं युनिट अँपियर आहे. पोटेन्शियल डिफरन्स मोजण्याचं युनिट एक व्होल्ट आहे. बरोबर आहे. आणि रेजिस्टन्स कशाने मोजतात? तर ओहम्सनी मोजतात. बरोबर आहे. त्याला आपण ओहम्स लिहू शकतो, किंवा हे एक कॅपिटल ओमेगाच्या फॉर्म मध्ये आपण त्याला प्रेझेंट करतो. या साइडला ओमेगा म्हणतात, लक्षात ठेवा. नाउ resistance. So what is resistance? Resistance is nothing but the opposition, or you can say it is an obstruction. विरोध आहे तो. The obstruction म्हणजे अडथळा. The obstruction to the flow of current is the resistance of any conductor. कुठल्याही कंडक्टरचा रेजिस्टन्स म्हणजे काय? तर त्या रेजिस्टन्स मधून करंट वाहत असताना जो काही निर्माण केलेला विरोध आहे त्याला आपण रेजिस्टन्स म्हणतो. ओके, ओमने आपल्याला काय सांगितलं की फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम. येस, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V किंवा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. मग फिजिकल स्टेट मध्ये आपण काय काय विचार करतो? तर फिजिकल स्टेट मध्ये आपण त्या कंडक्टरच्या लेंथचा विचार करतो, त्या कंडक्टरच्या एरिया क्रॉस सेक्शनचा विचार करतो, त्याचबरोबर तिथे असणारं जे टेम्परेचर त्याचा विचार करतो, आणि ते जे कंडक्टर आहे त्याचं जे मटेरियल आहे त्याचा पण आपण विचार करतो. अंडरस्टँड इट? आता तूर्त आपण लक्षात घेऊया की शिकलोय आपण ऑलरेडी की रेजिस्टन्स हा काय असतो, तर कंडक्टरच्या लेंथची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. सो इट इज द रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अँड व्हॉट, इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरियाशी रेजिस्टन्स इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो, आणि लेंथची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. म्हणजे जेवढी लेंथ तुमची जास्त तेवढा रेजिस्टन्स जास्त, जेवढा एरिया क्रॉस सेक्शन जास्त, कारण एरिया क्रॉस सेक्शन जास्त केला तर जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन्स पास होऊ शकतात. म्हणजे विरोध काय झाला? कमी झाला. म्हणजे एरिया क्रॉस सेक्शन जास्त असेल तर रेजिस्टन्स काय होणार? कमी होणार.
आणि लेंथ वाढत गेली असेल तर जेवढी लेंथ जास्त असणार तेवढा इलेक्ट्रॉन फ्लो व्हायला वेळ लागणार, तेवढे ऑब्स्ट्रक्शन असणार. त्यामुळे रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, सो वी राईट हिअर R इज इक्वल टू रो, हा एक सिम्बॉल आहे, रो इंटू L अपॉन ए. त्या रोला प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट म्हणतात. आणि इथं तो आहे स्पेसिफिक रेजिस्टन्स, किंवा त्याला अजून एक नाव आहे रेजिस्टिव्हिटी. सो दिस इज हाऊ टू प्रोनाउन्स इट. रो, दिस इज व्हॉट कॉल्ड कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी अँड इट इज टर्म्ड एज व्हॉट स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. याला स्पेसिफिक रेजिस्टन्स म्हणतात किंवा त्याला रेजिस्टिव्हिटी असं म्हणतात. ओके, आणि विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा की रेजिस्टिव्हिटी ही मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे. ती कशाची प्रॉपर्टी? मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे. जोपर्यंत मटेरियल बदलत नाही तोपर्यंत रेजिस्टिव्हिटी बदलत नाही. फिजिक्स मध्ये पण मी हे तुम्हाला वारंवार सांगितलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. सो R is equal to rho into L upon A. This is the formula. So what is rho? Readjustment केली. So it will be what? R into A upon L. A stands for area. Okay. So R into cross sectional area divided by length. So if length is 1 centimeter, that is unit length, you can say, and area of cross section is 1 centimeter square, that is unit cross sectional area, then rho is equal to what? R. रो म्हणजे कोण आहे? R आहे. म्हणजे स्पेसिफिक रेजिस्टन्स हे कोण आहे? तर स्पेसिफिक रेजिस्टन्स हा रेजिस्टन्सच आहे. कधीचा? जेव्हा कंडक्टरची लेंथ किती आहे? स्पेसिफिक रेजिस्टन्स हा रेजिस्टन्स आहे. कधी? जेव्हा कंडक्टरची लेंथ 1 सेंटीमीटर आहे आणि कंडक्टरचा क्रॉस सेक्शन एरिया हा 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे. म्हणजे युनिट लेंथ आहे आणि युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे. तर yes, specific resistance nothing but the resistance. So what is the definition of specific resistance or the resistivity? The resistance offered by the conductor of 1 centimeter length with area of cross section equal to 1 centimeter square is known as resistivity. किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकता, the resistance offered by the conductor of unit length with unit area of the cross section, okay, is known as resistivity. It may also be defined as the resistance offered by a centimeter cube of a conductor. आता हे खूप इंटरेस्टिंग आहे बरं का. सेंटीमीटर क्यूब न दिलेला रेजिस्टन्स इंटरेस्टिंग आहे की नाही? सेंटीमीटर क्यूब न दिलेला रेजिस्टन्स. तुम्हाला सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे काय? ते एक क्यूब काढा, क्यूब. ओके, हा, आणि मग त्याची लांबी, रुंदी आणि उंची म्हणजे लेंथ, ब्रेड्थ आणि हाईट सगळं काय आलं? 1 सेंटीमीटर आलं. त्यामुळे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काय येणार? 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर येणार आणि लेंथ काय येणार? 1 सेंटीमीटर येणार. सोपं आहे की नाही? हा, मग ही डेफिनेशन तुमची सीईटी जेईएनईटी मध्ये युजफुल होऊ शकते की खालील म्हणजे काय दोन डेफिनेशन देतील, विच इज द करेक्ट, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ए अँड बी बोथ करेक्ट, ए अँड बी बोथ रॉंग किंवा बोथ इनकरेक्ट, असा पण प्रश्न येऊ शकतो. एकदम साधा सोपा प्रश्न असतो, कोपऱ्यातून काढलेला, बरोबर आहे, आणि तुम्हाला तो गंडवून जाऊ शकतो पुढे. आता आपण बघूया की युनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टन्स काय आहेत, रेजिस्टिव्हिटीचे युनिट काय आहेत. येस, कुठली फिजिकल क्वांटिटी नवीन बघितली की लगेच त्याच्याबद्दल काय करायचं? डायमेन्शन चेक करणं, युनिट चेक करणं, हा प्रकार आलाच. आपण बघूया आता काय असेल बरं त्याचं युनिट. काय आहे? रेजिस्टर. रेजिस्टरचं काय असणार? ओहम. एरियाचं काय असणार? मीटर स्क्वेअर डिवायडेड बाय काय? लेंथ. लेंथचं काय असणार? मीटर. मग ओहम मीटर स्क्वेअर अपॉन मीटर. बघा, ओहम किंवा सेंटीमीटर स्क्वेअर अपॉन सेंटीमीटर. म्हणजे उत्तर काय येणार आहे तुमचं? ओहम सेंटीमीटर येणार आहे. ओहम सेंटीमीटर किंवा ओहम मीटर असं सुद्धा येईल. ओके, ठीक आहे. आता रेजिस्टन्सच्या बरोबर अपोजिट जी गोष्ट आहे ती आहे कंडक्टन्स. रेजिस्टन्सच्या बरोबर अपोजिट गोष्ट आहे ती कंडक्टन्स आणि रेजिस्टिव्हिटीच्या अपोजिट आहे ती आहे कंडक्टिव्हिटी. तर आपण आता डिस्कस करूया कंडक्टन्स आणि कंडक्टिव्हिटी बद्दल. सो लेट स्टार्ट. कंडक्टन्स, स्पेसिफिक कंडक्टन्स और कंडक्टिव्हिटी. सो व्हॉट इज कंडक्टन्स? रेजिस्टन्स काय होतो? रेजिस्टन्स होता ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टन्स होता अडथळा, रेजिस्टन्स होती डिफिकल्टी. अंडरस्टँड इट? मग रेजिस्टन्स म्हणजे काय बघा, द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इज द रेजिस्टन्स ऑफ एनी कंडक्टर. मग कंडक्टन्स म्हणजे काय? इट इज अ ईज. इट इज ईज. येस, इट इज अ मेजर ऑफ द ईज विथ विच द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर. किती इझिली करंट कंडक्टर मधून फ्लो होणार आहे हे मोजणं म्हणजे कंडक्टन्स. अंडरस्टँड? आणि हे एक्झॅक्टली काय असतं? रेजिस्टन्सच्या अपोजिट असतं. So it can be defined as the reciprocal of the resistance. Conductance हा रेजिस्टन्सचा रेसिप्रोकल असतो. म्हणजे जेवढा रेजिस्टन्स जास्त तेवढा कंडक्टन्स कमी.
जेवढा रेजिस्टन्स कमी तेवढा रेजिस्टन्स जास्त, सॉरी तेवढा कंडक्टन्स जास्त, रेजिस्टन्स कमी कंडक्टन्स जास्त, रेजिस्टन्स जास्त कंडक्टन्स कमी. अंडरस्टँड? येस. आता हा जो कंडक्टन्स आहे तो डिनोट करण्यासाठी लेटर वापरलं जातं कॅपिटल जी. कुठलं लेटर वापरलं जातं? कॅपिटल जी. सो कॅपिटल जी इज इक्वल टू 1/R, दॅट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टन्स. आता कंडक्टन्सचं युनिट काय घ्यायचं? तर 1/ओहम घ्यायचं. काय घ्यायचं? येस, 1/ओहम किंवा ओमेगा रेस टू -1 किंवा अजून एक आहे ओहम. हे लेटर लिहा, रेस टू -1 लिहा, किंवा हे बघा किती इंटरेस्टिंग आहे, 1/ओहम, OHM, 1/OHM लिहिण्याच्या ऐवजी काय लिहिले बघा इथं, MHO दिसतंय, MHO असं आहे. अजून कुठलं युनिट आहे? तर इलेक्ट्रिक कंडक्टन्स इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर सायमन. सो इट इज सायमन असं पण आपण म्हणू शकतो, किंवा त्याच्यासाठी आपण कॅपिटल एस हे लेटर वापरू शकतो. अंडरस्टँड इट? येस. इथं हे जे आहे ना, हे युनिट आहे, लक्षात ठेवा. आणि हे इथं फिजिकल क्वांटिटीचं सिम्बॉल आहे, कॅपिटल जी. So 1 Simon is equal to what? 1 into omega raised to -1, or you can say 1 Simon is equal to 1/Ohm. आता स्पेसिफिक कंडक्टन्स सुरुवातीला सांगितलं होतं की स्पेसिफिक कंडक्टन्सला आपण कंडक्टिव्हिटी म्हणतो, आणि कंडक्टिव्हिटी ही रेझिस्टिव्हिटीची रेसिप्रोकल असते. अंडरस्टँड इट? त्यामुळे इथं आपण पहिल्यांदा रेझिस्टिव्हिटीची डेफिनेशन बघा. द रेझिस्टन्स ऑफर्ड बाय द conductor of 1 centimeter length with the area of cross section equal to 1 centimeter square is known as resistivity, or we can say it is the resistance offered by the centimeter cube of the conductor. मग आता स्पेसिफिक कंडक्टन्स म्हणजेच कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टन्स अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिव्हिटी. तुमचा जो रो होता स्पेसिफिक रेजिस्टन्स, रेजिस्टिव्हिटी, त्याचा फक्त रेसिप्रोकल घ्या. अंडरस्टँड इट? सो इट मे ऑल्सो डिफाइन एज द कंडक्टन्स ऑफ 1 centimeter cube of the conductor. आपण कंडक्टिव्हिटीला काय म्हणूया, तर कंडक्टिव्हिटी म्हणजे स्पेसिफिक कंडक्टन्स म्हणजे कंडक्टन्स आहे कुणाचा, 1 centimeter cube ऑफ द कंडक्टरचा. इट इज जनरली डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर काप्पा, दॅट इज अ के. ओके, ठीक आहे. जसं कंडक्टन्स साठी तुम्ही सायमन वापरला होता, तसं इकडं स्पेसिफिक कंडक्टन्स साठी तुम्ही कप्पा वापरताय, कप्पा. इट इज नथिंग बट 1/रो. इट इज नथिंग बट 1/रो. अंडरस्टँड इट? मग हे 1/रो केलं तर रोचा फॉर्म्युला काय आहे तुमचा, RA/L. तो उलटा होईल, तो काय बनेल, L/RA. L/RA. मग हा 1/R वेगळा केला आणि L/A वेगळा लिहिला. दिसतंय? येस. आता परत येते कंडक्टिव्हिटी सेल. आता कंडक्टिव्हिटी ऑफ द सेल आपण बघून घेऊया की हा तुमचा कोण आहे. येस, एक बीकर आहे, त्याच्यामध्ये समजून चला की तुम्ही मोल्टन सॉल्ट सोल्युशन घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे इलेक्ट्रोड्स ठेवलेले आहेत, राईट? येस. बाहेरून या कंडक्टिंग वायर्स आहेत, इथून करंट वाहत आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स आपण इथं मोजतोय. ह्या दोघांमधलं लेंथ L आहे, आणि हा तुमचा कोण आहे, सरफेस एरिया आहे, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये ह्या दोघांमधलं म्हणजे ह्या दोघांमधला जे लेंथ आहे ती लेंथ, आणि हे हा क्रॉस सेक्शनल एरिया आणि हा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तर हा जो तुमचा रेशो आहे त्याला म्हणलं जातं सेल कॉन्स्टंट. काय म्हणलं जातं, सेल कॉन्स्टंट असं म्हणलं जातं. अंडरस्टँड? सो के इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल कॉन्स्टंट. युनिट्स ऑफ कंडक्टिव्हिटी. आता कंडक्टिव्हिटीचं युनिट काय असेल, सिंपल आहे, वर मीटर असणार, खाली ओहम मीटर स्क्वेअर असणार. मग खाली काय येणार, हे काय येणार, मग 1/ओहम मीटर येणार. काय येणार, 1/ओहम मीटर किंवा 1/ओहम सेंटीमीटर, 1/ओहम सेंटीमीटर. सो सिंपल. किंवा 1/ओहम आहे म्हणून ओहम रेस टू -1, 1 सेंटीमीटर आहे म्हणून सेंटीमीटर रेस टू -1, ओमेगा रेस टू -1, सेंटीमीटर रेस टू -1, असं ही युनिट येणार. इन SI युनिट. आता जे आपण बघितलं मगाशी त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की क्रॉस सेक्शनल एरिया किंवा लेंथ ही सेंटीमीटर दिली होती, पण ते सीजीएस युनिट झालं, आणि ओहम तर SI युनिट आहे. मग काहीतरी चुकल्यासारखं वाटत होतं. नेहमी लक्षात ठेवा की SI युनिट मध्ये आपल्याला क्रॉस सेक्शनल एरिया हा नेहमी मीटर स्क्वेअर मध्ये आणि लेंथ ही मीटर मध्येच एक्सप्रेस करावी लागेल. त्यामुळे मग परत आपले काय होतील, चेंजेस होतील, आणि मगाशी फक्त जिथं जिथं सेंटीमीटर होतं तिथे तुम्ही फक्त मीटर असा शब्द टाका. अंडरस्टँड इट? येस. मग किती फरक पडेल दोन्ही मध्ये,
तर सिंपल आहे, आपल्याला माहिती आहे की 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर असतं. त्यामुळे इथं 100 ने काय केलेलं आहे, जेव्हा तुमचे सेंटीमीटरचे मीटर करायचे तेव्हा तुम्ही 100 ने काय करता, मल्टिप्लाय करा. ठीक आहे, ओके. ओके माय डिअर स्टुडंट, दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर. लगेच आत्ताच्या आत्ता तुमचं टेक्स्टबुक उघडा. तुमचं हे लेक्चर पूर्ण अटेंड करून झालेलं आहे. टेक्स्टबुक मध्ये कोणते कोणते पॉइंट्स क्लिअर झाले त्याच्यावर लगेच टिक मार्क करा. त्याच्यावर असणारे लगेच तुम्हाला दिलेल्या नोट्स मधले क्वेश्चन आणि आन्सर्स लिहायला घ्या. ओके, जेवढा लेक्चर आपलं ऑनलाईन असतं, ऑनलाईन लेक्चर जर 40 मिनिटाचा असेल तर तुम्ही ऑफलाईन मध्ये हे काम करण्यासाठी तुम्हाला दुपटीपेक्षा जास्त वेळ लागतो. ठीक आहे, पुढचं लेक्चर येण्याच्या आत तुम्ही या लेक्चरची तयारी करा. बेस्ट ऑफ लक. आणि महत्वाचं म्हणजे आपले क्रॅश कोर्सचे ऍडमिशन्स, 12वीचे सेकंड सेमिस्टरचे ऍडमिशन्स, रेग्युलर ऍडमिशन्स, त्यानंतर आत्ता 10वीला असणाऱ्या मुलांसाठीचे पूर्ण 2 वर्षासाठीचे जे ऍडमिशन कोर्स आपण घेणार आहोत, इंटिग्रेटेड बॅचेस, त्याचे सुद्धा ऍडमिशन सगळ्या प्रोसेस काय आहेत आपल्या चालू आहेत. तर हे तुम्ही तुमच्या इतर विद्यार्थी मित्रांपर्यंत सुद्धा या सगळ्या गोष्टी पोहोचवा. आपल्या चॅनलला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा, हा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा. कारण मराठी आणि इंग्रजीमध्ये आणि पीपीटीच्या स्वरूपात, कारण बऱ्याच वेळा फळ्यावर शिकवलेले व्हिडिओ पाठवले जातात आणि ते फळ्यावरचं सुद्धा व्यवस्थित दिसत नसतं, म्हणून आपण खास या पद्धतीने शिकवत आहोत. तर हे सगळ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू द्या. बेस्ट ऑफ लक.